بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، بہت بڑی مصیبت کی رات ہے۔ یہ مسلم ہے علماء امامیہ کے درمیان کہ 60 ہجری 19 ماہ رمضان صبح مولا علی کو ابن ملجم مرادی کی ایسی ضرب لگی جس سے زمین و زمان ہل گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کی مصیبت کوئی 10ویں کے دن کی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ آج کی مصیبت کوئی جمادی الثانی کی 3 تاریخ جناب زہرا اطہر کی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ آج کی مصیبت کوئی 28 صفر سے کم نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ان بیٹیوں سے پوچھو جو کوفہ میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی بابا پردیس میں ہمیں یتیم کر دیا، ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پرسے کی رات ہے، پرسے دینے کا مزاج بناؤ۔ مومنین، بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کا یہ معمول تھا ماہ سیام میں، ایک دن حسن بھائی کیا افطار کرتے تھے، ایک دن حسین بھائی کیا افطار کرتے تھے، ایک دن میرے یہاں افطار کرتے تھے۔ یہ جو 18 کی شام اور 19 کی رات آئی نا، یہ افطاری زینب کے گھر میں تھی، تو میں بابا کے لیے ایک تشت میں 2 جو کی روٹیاں، ایک تھوڑا سا نمک، ایک دودھ کا پیالہ لائی۔ تو میرے بابا جیسے ہی نماز مغرب اس کے بعد فارغ ہوئے تو افطار کرنے کی طرف جب متوجہ ہوئے تو مجھے کہا بیٹی ایک وقت میں 2 کھانے لائی ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں میں بھائی محمد کی سیرت پر چلتا ہوں، کبھی میرے بھائی محمد نے بیک وقت 2 کھانے نہیں کھائے تھے۔ میں نے آپ کے نانا کی زبانی سنا ہے، ان الدنیا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب، کہ جس کا کھانا جتنا طولانی ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا طولانی ہوگا۔ اے کلثوم و زینب، کیا آپ چاہتی ہیں کہ تمہارا بابا حساب کے لیے اتنی دیر رکا رہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابے کا دل چاہتا ہے کہ میں دودھ اٹھا لوں، تو میں نے دودھ اٹھایا۔ میرے بابا نے معمولاً ان پورے ماہ سیام میں 3 لقموں سے زیادہ کبھی تناول نہیں کیا تھا۔ اگر ہم پوچھتے تھے بابا اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو میرے بابا فرماتے میری اولاد اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا جب اللہ سے ملاقات ہو تو میرا شکم پر ہوگی وہاں سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا نے فرمایا ایک دن جبرائیل ساری خزانوں کی چابیاں لے کر آیا پاک رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسے کھاؤ پیو استعمال کرو۔ تو میرے بابا نے کہا کہ میرے بھائی محمد نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ میں لے لوں تو انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھر کے موت تو برحق ہے، جانا تو ہے اللہ کے ہاں۔ تو پاک رسول نے فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے اللہ سے کہہ دو ایسے فانی دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی فرماتی ہے پھر میرے بابا کی پہلے روٹین معمول یہ تھا کہ اندر مصلی بچھا کر نماز نافلہ پڑھا کرتے تھے۔ اس دن کچھ میرے بابا نے اپنی روٹین بدلائی، پہلے اندر نافلہ پڑھتے رہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر باہر آتے اور سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ تو میں نے کہا بابا آج تو منظر عجب ہے، سمجھ نہیں آ رہی، آج آپ پریشان ہیں، بابا وجہ کیا ہے؟ کبھی مصلی اٹھایا باہر آ گئے، پھر کہا مجھے تھوڑا سا سونے دو میری بیٹی، جب صبح طلوع ہونے لگے صبح صادق تو مجھے اٹھا دینا۔ یکا یک میرا بابا اٹھے، میں نے دیکھا
के चेहरे पे जर्दी के आसार थे, उठे कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत, मेरा अल्लाह मुझे मौत मुबारक फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक लना लिकाक, मेरा अल्लाह मुझे अपनी मुलाकात में मुबारक कर दे। तो मैंने कहा बाबा खैर हो, आज तक आपने ऐसा कभी जुमला नहीं कहा था, खैर तो है बाबा, ऐसे जुमले क्यों कह रहे हैं? तो थोड़ी देर गुजरी तो कहा मेरी बेटी आज सुबह तेरा बाबा यहाँ से रुखसत हो जाएगा। मोमिनीन मैं आपसे पूछता हूँ, जिस बेटी को बाप बताए सुबह मैं मारा जाऊंगा, उस बेटी का क्या जीना जिसे पता हो परदेश में हम हैं, कहीं खवारे जाए, कहीं जंग सिफीन के दुश्मन है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आफरीन मोमिनीन आफरीन। बीबी कहती है या मौला का एक मुअज्जिन था, नब्बा उसका नाम था, सुबह सुबह उसने दरवाजा खटकाया अजान के लिए, मेरे बाबा तड़प कर उठे, मैं गई आस्ताबा पानी का लाई, बाबा ने तजदीद वुजू किया, अमामा में लाई, बाबा ने अमामा सर पे रखा, अब आपने दोष पर की, जैसे ही चलने लगे भैया हुसैन को किसी मोतकिद ने एक बदखों का जोड़ा दिया था, वो जल्दी से आई और मेरे बाबा की आबा को अपने जूझों से लिपट गई, तो चीखो पुकार करने लगी। मेरे बाबा ने कहा रो लो, थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ रोने वाले और भी जमा हो जाएंगे। तो मैंने कहा बाबा ये क्या फाल बद निकाली है? मेरे बाबा ने कहा बेटी हम फाल बद नहीं निकालते, ये अल्लाह के मुकद्दरात में से बात थी जो मैंने आपसे कही। कहा ज़ैनब कुलसूम ये परिंदे हैं, इन्हें खाना पानी दे सको तो रखना, अगर न दे सको तो इन्हें आजाद कर देना, अपना खाना पानी खुद तलाश करेंगे। मैं कहता हूँ मौला आपको परिंदों का याद है, काश 10वीं के दिन देखते जब सकीना ने जाम पानी लिया हुआ था, कभी दाएं दौड़ती थी, कभी बाएं जाती थी, कहती थी अल्लाह ताज मुसलमानों मेरे सज्जाद के जंजीर गर्म हो गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बीबी कहती है थोड़ी देर बाद जब मेरा बाबा दरवाजे के करीब पहुंचे, कयामत का मंजर था, जब कुंडी की जंजीर खोली, उसमें जो मेघे पेवस्त थी खोल के मेरे बाबा की आबा को चिमट गई, तो मेरे बाबा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा बाबा रात से आप यही कह रहे हैं खैर तो है? कहा बेटी बस आज सुबह तुम्हें मेरी इत्तला मिल जाएगी। मैं रोने चिल्लाने लगी, मौला बाहर गए, मैं जल्दी से आई भैया हसन के पास, भैया को बताया सारी रात बाबा सोए नहीं, अभी आधी रात से थोड़ा वक्त गुजरा है कि बाबा मस्जिद में चले गए। मौला हसन जल्दी जल्दी बाबा के पीछे आए, बाबा अभी तो रात की तिहाई बाकी है, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो मस्जिद में? मौला ने फरमाया बेटा मुझे भी पता है रात का भी बाकी है, अभी मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे घर में आराम नहीं आया। तो मौला हसन ने फरमाया अल्लाह आपको खैर दिखाए। बाबा क्या देखा है? मौला अली ने फरमाया मैंने देखा है कि जबराइल आसमान से नीचे उतरा है, कोई अबू कुबैस से 2 पत्थर उठाए हैं, काबे की छत पर आया है, उन पत्थरों को आपस में टकराया है, वो खाकिस्तर बन गए हैं, फिर उनको हवा में उछाला है, मक्के और मदीने के हर घर में उसकी खाकिस्तर गिरी है। मौला हसन ने कहा बाबा पूछ सकता हूँ इसकी ताबीर क्या है? कहा वैसे तो मेरा बेटा ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो मैं समझाऊं वो ये है, आज तेरे बाबा की शहादत हो जाएगी और मक्का मदीना में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें मेरी सब
मातम न बिछे, मातमियों सुन सकोगे। कहा बाबा पूछ सकता हूँ कि वो वक्त कब आएगा? कहा मुझे नाना, आपके नाना ने बताया माह सियाम का दूसरा अशरे के आखिर में। कहा बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहा मुझे अकेले जाने दो, तुझे मेरे हक की कसम, वापस चले जाओ, बहनें अकेली हैं। हसन जब वापस आए, बीबी ज़ैनब कहती है फिर हमारा सोना क्या, हम तो इसी इंतजार में थे कि कब खैर की खबर आती है। मौला इनको परदेश में यतीम किया, मगर फिर भी बहनों के पास भाई मौजूद है, कोई रोने से रोकने वाला नहीं है। काश शाम को देखते, शाम गरीबा, जब आपकी बेटियां भाइयों की लाशों पे रोना चाहती थी, कोई रोने न देता था। अल्लाह लानतुल्लाह।